За ингээд өнөөдрийн математик өртөөн дээр хамгийн их орж ирсэн хүүхдүүд байна. За бид нар бол хагас жил буюу 9 сараас хойш өнөөдрийг үзсэн математикийн хичээл дээр үзсэн зүйлээ бүгдээр энгийн эцэг эхчүүдэд тарихаар амжихгүй учраас цөөн хідэн бодлогуудаа цөөн хідэн сэдв дотроос төвж аваад эцэгтэй үзэж байгаа. Тэгээ ээж аав нарт хэлэхэд өнөөдөр хүртэл үзсэн сэдв дотроос дандаа яг улсын шалгалтанд орж ирдэг сэдвүүдийг үзсэн сэдв дотроос төвж авсан байгаа. Одоо ахаа цаана бид нар бас үзээгүй сэдвүүд зөндөө байгаа. Тэрийгээ дараагийн удаад үзээд бас чаддаг болоо явчихна тийм ээ. За юм байна. За хүүхдүүд маань бүгдээрээ босоод энэ ширээн дээр бас байгаа шүү. За ёо. За энэ багуудасаа нэг нэгийг суулж аваад суугаарай. За одоо энэ жишээлээ хуваар дээр заавалжгүй ижил болгож нэмдэг байхгүй юу? Тэгэхээр энийг заавалжгүй хоёроор үржүүлнэ. Энэ хоёрыг хамт үржүүлнэ. Хамт үржүүлсний дараа 12-ны 6 гарна. Одоо тэгээ нэмхэн 12-ны 4 хийгээд тэнцүү 12-ны 10. Одоо энэ жишээлээ энийг 12-ыг болгохыг гэж үзье. Тэгээ энийг 12-ыг болгочоод энэ хоёрыг заавалжгүй хамт үржүүлнэ. Хамт үржүүлсний дараа 12-ны 4 хасхан 12-ны 2 тэнцүү 12-ны 2. Дөрөв гэдэг үгийг захын энэ эдийг нэг удаа уншигдаг болохоор нэгээр бичээд дараа нь дөрөв гэж ингэж доош унших болохоор энийг эр үсэг 2 удаа дуудагдах болохоор 2 гэж хичээд энэ үсэг 3 удаа дуудагдах болохоор 3 удаа гэж хичээд 3 гэж хичээд эм үсэг 4 удаа дуудагдах болохоор 4 гэж хичсэн. Тэгээд энэ үсгийг энэ 2 удаа дуудагдсан, энэ 1 удаа дуудагдсан болохоор энэ хоёрын хооронд нэмээд 3 удаа дуудагдсан гэж гарч ирж байгаа. Тэгээд энэс 3 удаа дуудагдсан болохоор энэ хоёрыг хооронд нэмээд 6 удаа дуудагдана. Энэ үсэг 3 удаа дуудагдсан болохоор 3 дээр нэгийг нэмээд ингээд 4 гэж гараад захын энэ эм үсгүүдийг нэмэнгүүт 16 янзаар уншиж болно. Good morning, fifth graders. Good morning, teacher. Sit down. So nice to see you. Okay, before we start, what is the date today? The 11th of December. 11th of December, nice. What is the date today? Tuesday. Thursday, very nice. Okay, so today, guys, we will do some kind of review of our old vocabulary. Now, these words that actually you probably know, but let's repeat. Okay, all of you, guys, you also please listen and repeat us. Okay, so listen and repeat after me, all of you. Curly hair. Curly hair. Straight hair. Straight hair. Long hair. Long hair. Short hair. Short hair. Fair hair. Fair hair. Dark hair. Dark hair. Freckles. Freckles. Glasses. Glasses. Nice, you know all of these words. Okay, guys, let's play some kind of card game. Okay, so I will show you the picture and you're supposed to say, okay, what does she or he look like? What actually he or she has got or not. For example, this girl, what does she look like? Straight hair. She has got straight hair. What about the color? Dark hair. Dark hair. Let's Straight dark hair. okay, let's short hair. Yes, well done. What about this girl? Long hair. She is Got long hair. What about the color? Fair hair. Yes. Okay. Has she got any glasses? No. Freckles maybe. No. Just a little bit. Yeah, a little bit freckles. Nice. Okay. What about one more happy boy? How does he look like? He has short hair. Okay, guys, one by one, raise your hands. Okay. He has got. Do you remember his vocabulary? Do you remember? Yes. Okay. So I will say after you repeat. Okay. Water bottle. Water bottle. Lunchbox. Lunchbox. Folder. Folder. Pencil case. Pencil case.
pencil sharpener, Pencil sharpener. and scissors. And scissors. So, what is this? Scissors. Where is it? Free. Tree. Yeah. Nice. It's true. It's correct, right? So, where is lunchbox? 4. 4. Nice. Water bottle. One. First. One. First. Pencil sharpener. 2. Where is it? Yes. Is this one? Yes. Yes, okay. Tall and short to the old and young, and breaking fast to the small and big. How actually you remember? Yep. All of you. We don't care who's the funniest or who's very strong. We all different, we all friends, and we get along. Who's tall, who's short, we don't care, we don't care. Who's brave, who's fast, we don't care, we don't care. Louder. We don't care who's the funniest or who's very strong. We're all different, we're all friends, and we get along. Who's old, who's young, we don't care, we don't care. Who's small, who's big, we don't care, we don't care. All of you. We don't care who's the funniest or who's very strong. We're all different, we're all friends, and we get along. Nice. Okay, very well done, kids. Okay, thank you. Okay, for your hard work today, both groups. Okay, so right now, please all of you stand up. Okay. So goodbye, fifth graders. Goodbye, teacher. Okay, thank you. Хатуу, liquid, gas, онц. За тэгвэл барьсан зургнуудаа авч байрлуулаарай. Харгалзах хэсэгт. Өөрөө бодож байгаа л За наасан зургнууд нь зөв байрлаж юу? Зөв байрлсан байна те. Их сайн мундаг байна. За сайн байцгаана уу? Манай хүүхдүүд 4-р ангиас эхлээд хүн байгалийн хичээл үзэж гисэн. Энэ жил 2 дахь жилээс судалж байгаа. За би тэгээд энэ 5-р ангийнхандаа саяхнаас хүн байгалийн хичээлийг орж эхэлж байгаа. За ороод 2 дахь сэдвээ үзэж эхлэх гэж байна. Нэг сэдв үзсэн. За энэ бол бидний үзчихсэн сэдв байгаа. Эхлэхээс судалцгаая гэдэг. За хоёр охин маань та нарт энэ хичээлээр юу сурсан мэдснээ тайлгнаж үзүүлнэ. За одоо бидний судлах байгаа сэдв болохоор бодисын төлөвгээ сэдв байгаа. Энэ сурагчид маань одоо судлах байгаа сэдвээр шинээр юу хийхийг та нарт яах нь шууд хичээл хэрхэн явагддгийг шинээр ингээд хүүхдүүдэд туршилт хийлгэхээр яаж хийдгийг ингээд та нарт хийж үзүүлнэ. Манай хүүхдүүд аюулгүй ажиллагааны дүрм уншаа сурчсан туршилтандаа зориулаад аюулгүй ажиллагааны дүрмээ хэрхэн баримтлахаа мэддэг болчихсон байгаа. За тэгээд туршилтын зааврын дагуу заавраа уншаад туршилтаа хийгээд эхлэн багш нь ширээн дээр бүх юмыг бэлдээ тавьсан байгаа. За хөрөгчнөөс мөс гарах гэхээр бид нарт хөрөгч байхгүй болохоор энэ халуун аяган дотор бид нар мөс хөлдөөгөөд аваад ирчихсэн. Энийг ашиглана. Заавраа уншаад туршилтаа эхлээрэй. За та ир ч гэсэн газрын зураг глобус хоёр юугаар ялгаатай байлээ? Нэг нөгөө биетэй нүүт бийг. Хавтгаа дээр тий? Хавтгаа дээр хийсэн нэр ялгаатай. За одоо тэгвэл чи юу штэ? Надад энэ газрын зураг дээр та гурав нийлж байгаа экваторыг заахад үзүүлээд. За ингэ барьчих. Экваторын шамгийн урт. Оо их сайн байна. За мэн. Энэгээр ингээ уртаар нь заагаад үзчих. Экватор. Их сайн. За тэгвэл анхны голдчийг заахад үзчих. Анхны голдчих шинэ. Оо их сайн байна. За анхны голдчийг заач. За одоо тэгвэл та гурав энэ дээр энэ том газрын зураг дээр Монгол улсыг олоорой. Шинэ. За энэ бол термометр. Энэ бол термометр. За одоо яаш ингэ хийчих. За тэг ажиглаж байгаа шүү дээ. Ингэ зогсож байгаад одоо чи газрын зураг дээрээ заачих. Тулгатаа энэ зогсож байгаад бичснээ тайлбарлчих. За. Монгол улс нөгөө нэг баруун хойд өргөргийн 50 градус
тэг багш баруун уртгийн 100 градустай уншдаг. Термометрийн заалт улам нэмэгдээл энэ те. За одоо тэгвэл энийг авчи. За багштай одоо энэ тагийг дээр нь тавиараа. За багш нь тавиа өгч та хоёр гараад ирж. За ингээд тавиад хэсэг ажиглая цөмөр. За. За тулгатаа нааш ийшээ оролцоорой. Та хоёр тэнд очиод тэр хаваар хийсэн юмнуудаа ээж авдаа тайлбарлаж байгаарай. Чанга дуугаар, жоохон чанга тод дуугаар яриа шүү. За юу. Энэ юу вэ? Тагн дээр энэ гарыг нь төлөхгүй заа юу ийм материалтай болохоор ус үссэн байна. Наад ус чи хаанаас үссэн? Уурнаас үссэн тий. Үгүй аяхтаа ус чи яасан? Уур нь яаж вэ? Багс чинь тий. Түр чи яг буцалж ясан шигээ их гарч ийн үү? Гарахгүй юм тий. За. Одоо аажимдаа энэ уур гарахаа яах вэ? Гарсаар л ах болов уу? Гарахаа болчин тий. Яагаад тэгж байгаа юм бол? Өө их сайн байна. Хурж байгаа болохоор. Энэ дотор хоёр охин мөс хийсэн байхгүй юу? Тэгээд халаагуур дээр тавьсан чинь мөс нуус олцсон. Сүүлдээ халсаараад ус нь буцлаад яасан. Уур болсон тий. За буцаага буулгаад тавихаар яаж байгаа? Хөрөөд уур нь гарахаа болчлоо тий. Энэ усыг тэгвэл би хөлдөөгчөнд тавиач хийчихвэл яах вэ? Их сайн байна. За одоо тэгвэл наадынхаа бодож байгаад сая хийсэн туршлагаа бодож байгаа тэрэн дээр дүгнэлтэйгч маркаар шууд дээр нь өччих тий. Энэ савны гадаргуу дээр та хоёр юу үзсэн? Цан ингээд үүснийг үсцэн тий. Тэгээ гараараа арчаад үзэхээр яаж гэнэ? Цан нэлжсэн. Гар чийхтэй устаа олчиж байна. Энэ гар устаа болоод хаанаас энэ ус нь гарч ирж байгаа үүсэж байгаа юм бол? Хүүдэн болохоор мөс нь хайлаад ус нь хүүдэн болж байгаа учраас цан гарч ирээд. Тэгэхээр энэ савн дотор байгаа ус ямар гэсэн үг вэ? Хүүтэн байгаа. Энэ агаар ямар гэсэн үг вэ? Дулаахан байгаа. Тэгэхээр температурын зөрүүнээс болж ийн гэсэн үг тий. Тэгвэл энэ үүсэж байгаа ус яг хаанаас үүсэж ийн дээр нь алдаж байгаа. Энэ савн дотор байгаа ус нэвтрээд гарчиж байгаа мó? Эсвэл өөр газраас үүсэж байгаа юу? Хаанаас? Их сайн. Агаарын найрлаганд юу байдаг гэсэн үг вэ? Их сайн. Чиг байдаг. Чиг чи өөрөө усны ямар төлөвний? Хий төлөвний мундаг байна шүү дээ. За, яагаад би энийг өнгөөр бодуулсан юм бол энэ доторх усыг Дүгнэлт гаргах гэж. Дүгнэлт гаргах гэж. Зарим хүүхдүүд андуурж магадгүй шүү дээ, тий. Энэ савн дотор байгаа ус наашгаа ингээ нэвтрээ гарцсан гэж андуурж магадгүй, тий. Тэгж нэвтэрж гардгуумаа ингээд үзсэн чи энэ ус чи өнгөхгүй байгаа үстэй тий. Тэгэхээр агаарын найрлаганд байгаа хий төлөвт байгаа усны уур маань энэ дээр нөгөө температурын нөлөөнөөс болоод яаж гэнэ үүсэж байгаамаа гэдгийг та хоёр харуулсан байна шүү дээ тий. Ястаа мундаг. За дүгнэлтээ өччих. Үсийг халаахад ус болж юм. Өшөө халаахад уур гарч байна. Тэгээ халаах тавцангаас буулгахад уур багасч байна. Санах нэсний гэрэлтал. За хоёрыг харчихсан. Хоёр.
Жижиг өвлөгөөч. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За ингээд манай 5 дугаар ангийн хүүхдүүд хагас жилийн нөхөрлөлийн хөгжмийн тайлангаа тавихад бэлэн болсон байна. За ингээд ерөнхийдөө манай эцэгчүүд бол өнгөрсөн жил мэдчихэж байгаа хэ. Өнгөрсөн жилийн гэсэн одоо 2 төсөл дээр явж байгаа. За тэгээд яг нэг дууны ард бол маш олон зүйлийг хүүхдүүд сурсан байдаг. Зэрэг хөгжмөнд нь 2 гар өөр юм хийн, давхар дуулна. Тэгээд дээрэс нь ийм болоодаа дуулдаг учраас бусдыгаа сонсно гэдэг хүүхд маш олон зүйлийг олж авдаг шүү. Тэгээд та бүхэн бидний үлдгэсэн тоглолтыг бүлээн авна уу. Өнөөдрийн үед ажиллагаанд цаг заваа гаргаад хүрэлцэн ирсэн та нартай маш их баярлалаа. За энэ хагас жилийн тайлан бол манай сургуулийн хувьд одоо ингээд брэнд болоод жил болгон явагдах хэрэгтэй юм байгаа. Тэгээ өнгөрсөн жил явсан гэдгээс өнөөдрийнх бас арай өөр байсан байх гэж та нарт бодож байна. Жил ирэх тусам өмнө жил үзүүлснээсээ арай өөр бусад яг шинээр сурж байгаа чадварууд маань юу вэ? Түүнийг харуулъя гэсэн юм зорилготой байгаа шүү. За одоо ингээд энэ хагас жилд явагдсан урлаг, спорт, хөгжүүл хөтөлбөрүүдийн зарим нэг уралдаан тэмцээнд оролцсон хүүхдүүдийнхаа шагналыг гартуулъя. Тэргүүн байр, хамтлаг бүжиг 3-аас 5 дугаар ангийн дунд болсон шүү дээ, тийм ээ? За хамтлаг бүжгээр тэргүүн байр 5-ын Б ангийн бүжиг шалгарчээ. Хүүхдүүдээ гарч ирээ шагналаараа. Бишээд, Есүи, Бат чимэг, Чамин чулуун, Анир бүгд медальтай байгаа.
Ганбаатар агштай 5 байна. Найралтай 2 дугаар байранд орсон байна. Би ихтэл Мөнхийн Анар сургуулийн 5-ын А ангийн сурагч Ананд таныг урлаг спорт, за нийгмийн идэвхээрээ хамт олноо удирдан манлайлсан тул Монголын сурагчдын холбооны дээд шагнал тэргүүний сурагч алтан медалаар шагнаж байна. За сурлага нийгмийн идэвх санаачлагаараа хамт олноо удирдан манлайлсан тул Монголын сурагчдын холбооны дээд шагнал Эрдэм оюун шагналыг медалийг 5-ын Б ангийн сурагч 9 танд ардуулан өгч байна. – 2025-аас 2026 оны хичээлийн жилд зохион байгуулагдсан эхлэл Мөнхийн Анар 2025 урлагийн наадамд урлагийн авиас биелэх шинэлэг сэтгэлгээ багийн эв нэгдэлд амжилт бүтээлээр онцгойрч шилжгийн шилдэг хамт олноор шалгарсан тул шилжин явах цом өргөмжлөөр шагнав. Орхон тууд багштай 5-ын А ангийн хамт олон. Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Амжилтын баяраа амжилттай дэмжиж өнгөрүүлсэн 5-ын А 5 Б ангийн сурагчдаа сургууль хөтөлбөрийн өндөр амжилтыг хүсье. Шинэ оноо аав ээжтэйгээ ширээ дүүрэн зоолтойгоо ногоон чимсэн гацуутайгаа сайхан уцаарай, сайхан баярлаарай.